जय जगन्नाथ पिलाने आज आम आरंभ करिया इतिहास और राजनीति विज्ञान। ये हूँ आम प्रथम क्लास जो मैंने क्लास 10 पिला माने से बहुत हेल्पफुल हम। ठीक अच्छे एथरे आम आज आरंभ करिया जेहेतु फास्ट क्लास तेणु आगे आरंभ करिया प्रथम अध्याय जोटा भारतीय जातीय आंदोलन गांधी जुग है ये प्रथम पाठ आज आरंभ कर प्रथम पाठ प्रथम क्लास यहाँ। ठीक अच्छे भारतीय जातीय आंदोलन गांधीजी भूमिका भारतीय जातीय आंदोलन अर्थात आम स्वाधीनता पाइबापी जातीय आंदोलन स्रोतर समस्त को सामिल करने। ठीक अच्छे गांधीजी आविर्भाव तांको प्रभाव कौन करते कौन नहीं आम पढ़ा भलसे आलोचना करवा भलकि बुझा पूरा पेशेंस युक्त क्लास को देखा। ठीक अच्छे तेणु चलो विलंब नक आम आरंभ कर आमर आलोच्य विषय ये हूँ क्लास 10 पिलांपाई है कि पूरा हेल्पफुल रहिबो आशा करुच्ची मु चेष्टा करियो क्लास को पूरा शेष पर्यंत देखापी आ क्लास आनंद नवापाई। ठीक अच्छे कहीं जो आनंद ना से किसी भी हो पार तेणु निजक पूरा चार्ज करिक रख फुल एंजॉय कर क्लास को। ठीक अच्छे चलो स्टार्ट करिया। भारतीय जातीय आंदोलन रे गांधी जुग गांधी भूमिका कौन थी ये तुम प्रथम पाठ भारतीय जातीय आंदोलन गांधीजी आविर्भाव। चलो देखी पार्थ ये गांधी फोटो अच्छे हाँ कि नहीं जातिर पिता बापूजी गांधीजी समस्त जानते से केवे जन्म होते कौटी जन्म होते हाँ कि नहीं 1869 ख्रीष्टाब्द अक्टोबर 2 तारिख गुजरात पोरबंदर जन्मग्रहण करते। बापा किए थे कावा गांधी माँ थे पुतली बाई ये कथा सब जानी समस्त जानी। देख पृथ्वी इतिहास पृष्ठ जो केते जन विशिष्ट व्यक्ति नाम उल्लेख अच्छे से मध्य महात्मा गांधी अन्यतम कहीं महात्मा गांधी को नाम किंतु तांको आम सदा बेले करेन्सी रे देखुछु हाँ कि नहीं। जातिर पिता महात्मा गांधी केवल भारत इतिहास रे नुहे समग्र विश्व जड़े जननायक हाँ कि नहीं जी लोक मानकर हीरो हाँ कि नहीं जननायक भाव में परिचित अर्थात लोक हीरो अर्थात जो लोक मैंने जहाँ हीरो आसन में बसई था सी से भितर महात्मा गांधी जड़े। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी प्रवेश भारतीय स्वाधीनता संग्राम रे एक नूतन अध्याय सृष्टि करता। ठीक अच्छे प्रवेशटा स्वाधीनता संग्राम गोटे नूतन अध्याय गोटे नूतन जुग आरंभ कला बोली आम कहीपर। ये महान पुरुषों नाम थिला मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक अच्छे से 1869 ख्रीष्टाब्द अक्टोबर 2 तारिख गुजरात पोरबंदर नामक स्थान जन्मग्रहण करते। बापा नाम जानते समस्ते करमचंद गांधी हाँ कि नहीं। तो ये कौन लिखा देखिए पोरबंदर नामक स्थान जन्मग्रहण करते 1882 ख्रीष्टाब्द से कस्तूरा को बह करते। तेना ये कथा गुड़ा तुम मैंने सर्ट नोट बन नियो केबे जन्म होते एक आम जाचे केबे कस्तूरा को बह कले 1882 ये कथा निहाती जाना दरकार। ये लिखा अच्छे कौन कस्तूरा को समस्त श्रद्धार बा बोली संबोधन करुले। गांधी समस्त राजनैतिक कार्यकाल से सहित रही एवं बहु थर बंदी होते। ठीक अच्छे ये कथा को मन रखिए जाए कहीं मन रखापी कहुई 1888 ख्रीष्टाब्द 1888 अक्टोबर मसरे गांधीजी बारिस्टर पढ़ापी इंग्लैंड जाते। 1891 जून मसरे आईन शिक्षा समाप्ति पर से बारिस्टर भाव में राजकोट और बॉम्बे रे आईन व्यवसाय कले। तेना ये कथा पूरा क्लियर लिखा अच्छे। दादा अब्दुल्ला नामक जन भारतीय मुसलमान व्यावसायिक वकील रूपे एक मोकदमा लड़ाई से दक्षिण आफ्रिकार नाटाल नामक स्थान को जाइथिले। देख यू कथा स्टार्ट हो पाठ को बुझापी चेष्टा कर मन रखापी चेष्टा कर पाठ यू ही स्टार्ट है। श्वेतांग इंग्रेज मानक वर्ण वैषम्य नीति वर्ण वैषम्य कलाकार भेदभाव नीति जोगु कृष्णांग आफ्रिकीयों सह दक्षिण आफ्रिकार काम कर भारतीय माने विभिन्न अत्याचार सम्मुखीन होते। सेठार भारतीय मानकर भोट दान अधिकार नथिला अर्थात भारतीय माने भोट दे पानथले कहीं से कला थिले। ठीक अच्छे सेमानकर नाम पंजीकरण करी निर्वाचन कर देवाक पड़ुला। सेमानक बसति स्थापन पर जनाकीर्ण अस्वास्थ्यकर परिवेश जनाकीर्ण मान जो लोक मैंने रोहन थे अस्वास्थ्यकर अर्थात एमती परिवेश जोटा स्वास्थ्य केवे भल हो न था खराब होता है हार्मफुल होता है स्थान उद्दिष्ट कराई
ସେମାନେ ରାତି 9ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ଦେଖ କେତେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରହୁଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିପାରି, ତାହେଲେ ଜନସାଧାରଣ କ'ଣ ନା ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତା ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନଥିଲେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ମାନେ ସେମାନେ କଳା ଥିଲେ ବୋଲି ଏତେ ପନିସମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ସେମାନେ ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନଥିଲେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ସେଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ, ବଣିକ, ଜାହାଜ ମାଲିକ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ୟବସାୟୀ, ବଣିକ, ଜାହାଜ ମାଲିକ, ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗମାନେ କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ଦେଖ କେମିତି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ, କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ଓ ନୀଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କଚେରୀ ଭିତରେ ପଗଡ଼ି କାଢ଼ି ଦେବାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ହଁ କି ନାହିଁ? ପଗଡ଼ି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଥରେ ସେ ରାତି 9ଟାରେ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣ ଶିକାର ହେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ କୋଠରୀ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ସହଯାତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋରା ରଙ୍ଗର ସହଯାତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେସନରେ ରେଳଗାଡ଼ିର ଗାର୍ଡ ଆଉ ପୋଲିସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସହ ଉକ୍ତ ରେଳ କୋଠରୀରୁ ଠେଲି ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମନ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତାଙ୍କ ମନ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଏ ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କର। ସେଠାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1894ରେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ। ଏଇ କଥା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ସେ ଯାଇଥିଲେ ନାଟାଲ, ହଁ କି ନାହିଁ? ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ, ଯେଉଁଟାକି 1894ରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1894ରେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ ନାମକ ଏକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମ୍ବାଦପତ୍ର ନାମ କ'ଣ ହେଲା? ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ଏ ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ସେ ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଏଇଟା ତମମାନଙ୍କର ବହୁତ ସମୟରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଯେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କହିଲେ ତମମାନେ ବୁଝ କ'ଣ? ତମେ ସେଇଠି ଲେଖିପାରିବ ଯେ ସଂଗ୍ରାମ ଯେଉଁଥିରେ କି ଅସ୍ତ୍ର କ'ଣ ନା ସତ୍ୟ ଅହିଂସା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। 1906 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନିଜର ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସବୁ ସମୟରେ ନିଜ ସହିତ ବହନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଉକ୍ତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ମନେ ରହିବ ଏ ଲାଇନ୍, ହଁ କି ନାହିଁ? ଏଗୁଡ଼ା କେମିତି ଲାଇନ୍, ଏଗୁଡ଼ା ମାଇନାସ୍ କରିହେବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, 1906 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ 1906 ମସିହା କଥା ନିଜର ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜ ସହିତ ବହନ କରିବା ବା ନିଜ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଧରି ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତା କଲା, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଉକ୍ତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। 1906 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରେ ଜୋହାନେସବର୍ଗର ଏମ୍ପାୟାର ଥିଏଟରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ଏହି କଳା ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ। ସରକାର ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଜୋହାନେସବର୍ଗ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଗଲା। ତାହେଲେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କାରାବରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା କେଉଁଠି? ଜୋହାନେସବର୍ଗ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। ଏହି ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ବିରୋଧରେ ସରକାରଙ୍କ ଦମନମୂଳକ ନୀତି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣ କଲା। ତାହେଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନୀତି ସଫଳ ହେଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୀତ ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିଷେଧ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ 1908 ଦେଶାନ୍ତର ମାନେ ଦେଶର କୌଣସି ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ଯାଇ ଆସି ପାରୁନଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟରେ ନାଟାଲ ସୀମା ପାର ହୋଇ ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଗମନ କଲେ ଏବଂ ଗିରଫ ହେଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଶମିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା। 1913
ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇ ନଥିବା ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇନଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ବିବାହର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଗଲା। କେତେ କେତେ କଥା ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଥିଲା ଚିନ୍ତା କର, ହଁ କି ନାହିଁ। 1913 ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ। ଏହା ବିରୋଧରେ ସଂଗଠିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ବିରୋଧରେ ସଂଗଠିତ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ବିବାହ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଆଇନ ହେଇଥିଲା 1913ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲା ସେଇଟା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନୂତନ ସଂଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ହାର ମାନିଲେ ଏବଂ କେତେକ ଅପମାନଜନକ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ସେ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଜେନେରାଲ ସ୍କଟ୍ସ, ହେଲା କି, ଜେନେରାଲ ସ୍କଟ୍ସ ଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଜେନେରାଲ ସ୍କଟ୍ସ। 1915 ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାରତକୁ ଫେରିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଗାନ୍ଧୀ କେବେ ଭାରତକୁ ଫେରିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ? 1915 ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଫେରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ ନା ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ଗୋଖଲେଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1 ବର୍ଷ କାଳ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ମନୋଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର ମହାନ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତୁମର ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା କିଏ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର, ହେଲା କି, ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 1916 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନିକଟରେ ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ନିଷ୍ଠା, ନିର୍ଭୀକତାର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ କଥା ମନେ ରଖିବ। ଯେଉଁ ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ 1916ରେ, ହେଲା କି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଅର୍ଥ ଭୀରୁତା ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ପ୍ରତି, ହେଲା କି, ତାହେଲେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଅର୍ଥ ଭୀରୁତା ନୁହେଁ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। 1917ରେ ଇଂରେଜ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବନ୍ଦ ନ କଲେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଭାରତରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ କେତେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଫଳତା ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଆଣିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଇଏ ଥିଲା ତୁମର ପାର୍ଟ 1। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା। ଆଉ ଆଶା କরি ଏଟାକୁ 3ଟା କ୍ଲାସ୍ରେ ସାରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାହୁଁଛ କ୍ଲାସ୍କୁ ଦେଖ, କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର। ତେଣୁ ଏଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି ପଢ଼ିଲୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କର, ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।